No wonder King David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Hallelujah. What a joy it is to be in the presence of the Lord, to worship Him, to serve Him. What a joy it is to be in the presence of the Lord, to worship Him and to serve Him. ఆయన సన్నిధిలో ఉండి ఆయన ఆరాధించడం ఎంత సంతోషం, ఎంత మనోహరము. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a mighty God we serve. ఎంత గొప్ప దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం. Amen. హల్లెలూయా. Amen. Amen. So once again, I'm glad to be in your midst. మరొకసారి మీ మధ్యలో ఉండటం చాలా సంతోషకరం. I'm greatly honored and privileged by being invited by Pastor Samuel Bumpakar to preach in these 2 days meetings. ఈ 2 దినాల కూటాల్లో పాస్టర్ శామ్యూల్ బుంపక్క గారు నన్ను ఆహ్వానించి బోధించడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎంతగానో కృతజ్ఞతలై ఉన్నాను. I'm truly humbled. నిజంగా నేను వినయం కలిగి ఉన్నాను. I love you all in Christ Jesus. క్రీస్తులో మిమ్మల్ని అందరిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. And I feel it a great privilege to stand in your midst to share the word of God with you all. మీ అందరితోటి మీ మధ్యలో నిలబడి మీతో దేవుని వాక్యం పంచుకోవటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. It is not that I know everything, all things, no. అది ఎలాగంటే నాకు అన్నీ తెలుసు, అన్నీ తెలిసినట్టుగా కాదు, అలా కాదు. Most of the things your pastor would have already preached to you and taught to you from the scriptures. చాలాసార్లు ఇంతవరకు ముందుగానే మీ సేవకుడు మీకు బోధించి మీకు నేర్పించి ఉండొచ్చు లేఖనాల నుంచి. What I'm going to talk to you this evening, you may have already heard. అయితే నేను ఈ రోజున మాట్లాడేది మీరు అది ముందుగానే విని ఉండొచ్చు. You may be aware of it. మీరు దాని గురించి మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. But to some it may be a revision. అది కొన్నిసార్లు అది మరలా నేర్చుకోవటం అవుతుంది. And to some it may be a new lesson they are learning. కొందరికి అది కొత్త పాఠంగా ఉండవచ్చు. So let us commit ourselves into the presence of the Lord. మరొకసారి మన దేవుని సన్నిధానికి మనం సమర్పించుకుందాం. That the Holy Spirit will take control of everything. అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు సమస్తాన్ని ఆధీనం ఉంచుకొని that he will have the preeminence in everything. అన్నిటిలో కూడా ప్రథమ స్థానం ఆయనకి కలిగి ఉండలాగున. And let him lead us according to his holy purpose. ఆయన పరిశుద్ధ వచనం ప్రకారం మనం వాక్యం చదువుదాం. Let us read from the Gospel of St. John. సువార్తల నుంచి యోహాను సువార్త chapter 11 11వ అధ్యాయం verses 1 to 20. Someone read it only in Telugu and read it fast. 1 నుంచి 20 వచనములు.
Amen. Amen. Lord God, we commit these words into thy precious hands, Lord. ప్రభు అయిన దేవా, ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మీ యొక్క చేతులను పెడుతున్నాం. Lord, thou hast given us these words in thy holy scriptures, the Bible. ప్రభా, మీ యొక్క నాయన పరిశుద్ధమైన లేఖలోని ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి మీరు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి వందనములు. We know in the beginning was the word was with God, and the word was God. అవును ప్రభా, మాకు తెలుసు ఆది యందు వాక్యమును, వాక్యం దేవుడైన, ఆ వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండను ప్రభా. That word was made flesh and dwelt amongst us. ఆ వాక్యమే నాయన శరీరధారే మా మధ్య సంచారం చేసి ఉన్నది నాయన. Lord, we know that thou art the author of the word, Lord. ప్రభా, మీరే ఈ వాక్యానికి రచించిన వారైనారు. You are also the interpreter of thy word. ప్రభా, మీ వాక్యానికి మీరే అనువాదకుడు అయినావు. There is life in thy word. ప్రభా, మీ వాక్యంలో జీవం ఉన్నది. There is power in thy word. మీ వాక్యంలో శక్తి ఉన్నది. There is authority in thy word. మీ వాక్యంలో అధికారం ఉన్నది. There is deliverance in thy word. ప్రభా, మీ యొక్క వాక్యంలో కాపుదల ఉన్నది నాయన. Lord, we pray that will break this bread of life to us today, Lord. ప్రభా, మీరు ఈ నాయన ఈ జీవ వాక్యాన్ని మాకు విరిచి నాయన మీరు పంచండి. As thou opened the eyes of the disciples on the way to Emmaus, ప్రభా, ఎమ్మై మార్గంలో మీరు వెళుతూ ఉండగా వారి కన్నులు మీరు తెరిచినట్లుగా, and you revealed yourself to them. ప్రభా, మిమ్మల్ని మీరు వారికి బయలు చేసుకున్నారు. We pray that thou open our eyes and reveal thyself to us through thy word. ప్రభా, మేము ప్రార్థన చేయించున్నాం, మా కన్నులు కూడా మీరు తెలిసిన మీరు నాయన మాకు బయలుపాటు కమ్మని అడుగుచున్నాము. Let no intellectual interpretation come in between, Lord. ప్రభా, దీని మధ్యలో నాయన మానవకరమైన ఒక జ్ఞానము మాకు రాకుండా సహాయం చేయండి. No mental conception come into it, Lord. మానవ జ్ఞానం ఎటువంటిది కూడా రాకుండా సహాయం చేయండి. Lord, we pray that by thy spirit thou will take charge of us, Lord. ప్రభా, మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభా మీ యొక్క ఆత్మలో మీరు ఆధీనంలో ఉంచుకోండి నాయన. And that thou will bless the word for us today. ఈ రోజున ఈ దినమునకైన వాక్యాన్ని మమ్మల్ని దీవించండి. We give thee all glory and honor. మీకే ప్రభావం మహిమ చెల్లిస్తున్నాము. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. You may please be seated. దయచేసి కూర్చోవచ్చు. So, I'm closing at 5:15, brother. 1.5 hours. 3:45, 4:45, 5:15. I'm closing at 5:15. Praise the Lord. God bless you. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. By the grace of God, I can also preach a 15 minutes message, నేను దేవుని యొక్క కృపను బట్టి 15 నిమిషాలు కూడా వాక్యాన్ని బోధించగలను. which I did 2 years back at this church dedication. అయితే ఈ సంఘంలో నేను రీడెడికేషన్ సమయంలో బోధించి ఉన్నాను. So God helped me to close in the appointed time that is given to me. అది నాకు ఇవ్వబడిన సమయంలోనే నేను ముగించడానికి దేవుడు కృప చూపి ఉన్నాడు. My precious brothers and sisters, నా ప్రశస్త సహోదరులారా, we have come a long way. We have come a long way. అయితే మనం చాలా దూరం నుంచి వచ్చి ఉన్నాము, చాలా ప్రదేశాల నుంచి. As the prophet said, from the horse and buggy age, horse and cart, bullock cart age. అయితే ప్రవక్త బ్రాహ్మణం గారు చెప్పినారు, ఎద్దుల బండ్లి ఆ విధమైన పశువుల చేత నడిపించి ఆ కాలం నుంచి అంత దూరం ప్రయాణం చేసి మనం వచ్చి ఉన్నాం. It is the age, dispensation. From the horse and cart age, you don't find bullock carts, of course, in the village you'll find. But that age, the dispensation, from the horse and cart age to the automobile age. అయితే గుర్రాల సమయం నుంచి ఈ యొక్క కార్లు నడిచే సమయానికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. From the automobile age, we have gone to the aeroplane age. అయితే మనం కార్లు నడిచే సమయం నుంచి విమానాల్లో ఎగిరే సమయం వరకు మనం వచ్చి ఉన్నాం. And now we are in the astronaut age. అయితే మనం ఇప్పుడు అంత వ్యోమగాముల కాలంలో ఉన్నాము. The church has come to that age now. ఇప్పుడు సంఘము ఆ కాలంలోకి వచ్చి ఉన్నది. We cannot be still traveling in a chariot pulled by horses. అయితే గుర్రాల చేత నడిపించబడే రథాల చేత మనము ప్రయాణం చేయలేము. We cannot be traveling in a nice posh car also. అయితే గొప్ప విలాసవంతమైన కార్లలో కూడా మనం ప్రయాణం చేయలేము. We cannot travel even in a super jet also. అదే విధంగా వేగంగా ప్రయాణించే విమానాల్లో కూడా ప్రయాణం చేయలేము. We have to go into the astronaut age. We have to take off in a rocket. అయితే మనము వ్యోమగాముల కాలంలోకి వెళ్ళాలి, అనగా మనం రాకెట్ ద్వారా మనం వెళ్ళాలి. So the days long past. అయితే దినములు చాలా గడిచిపోయాయి. That is why in Revelation 10:7 he says, it shall be no longer time. అయితే ప్రకటన 17 ఆ విధంగా ఉంది, ఇంకా సమయం లేదని. There's no more time left for us. మనకి ఇంకా ఏమాత్రం సమయం లేదు. We are in a time of being prepared. మనము ఏ సమయంలో అంటే సిద్ధపడే సమయంలో ఉన్నాము. As we would
plan to leave, say tonight we are going to the airport to catch a particular flight, say at 6:30, 7:30 in the evening. ఎలాగంటే మనము సాయంత్రం ఫ్లైట్ని క్యాచ్ చేయడానికి మేము 6 గంటలకు 7 గంటల ప్రాంతంలో మేము వెళ్ళాల్సి ఉన్నది. How prepared we would be. ఎంత సిద్ధంగా మనం ఉంటాము. And that is the last flight. అదే చివరి ఫ్లైట్ అయినది. No flight after that. దాని తర్వాత ఎటువంటి విమానాలు లేవు. And if you and I miss that flight, ఒకవేళ నాకు విమానాన్ని మిస్ అయితే we have missed everything. మేము అంతా కూడా మిస్ అయినట్టే. We have missed our life. మన జీవితాన్ని కూడా మిస్ అయినట్టే. We have missed our blessings. మన ఆశీర్వాదాలు మిస్ అయినట్టే. We have missed everything. మనం అంతటిని కూడా మిస్ అయినట్టే. And then there's no point in being here. అయితే ఇక్కడ ఉండటం ఇక ఏమాత్రం లాభం లేదు. So it is time to be on pins, standing on pins. అయితే ఇప్పుడు మనం ఆ పిన్స్ అనగా మూలల మీద కానీ వాటి మీద ముళ్ళు వంటి మీద ఉండే సమయం ఇది. Like a woman who's travailing in birth, in pain. ప్రసవ వేదన స్త్రీ కలిగి ఉన్న సమయంలో మనం కలిగి ఉన్నాం. She's so uncomfortable. ఆమె చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉంటుంది. She cannot sit, she cannot stand, she cannot lie down, she cannot do anything comfortably. She's so uncomfortable. అయితే ఆమె కూర్చోలేదు, ఆమె నుంచోలేదు, ఆమె ఏమాత్రం పడుకోలేదు, ఆమె అసౌకర్యంగా ఉంటుంది, ఏమాత్రం కూడా ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది. Why? Because she's bearing something which she has to deliver. అయితే ఎంతో భారం కలిగి ఉన్నది. ఎందుకనగా కొంతసేపట్లో ఒకదానికి జన్మనివ్వాలి. The first 3 months okay. మొదటి 3 నెలలు పర్వాలేదు. Up to 5th month they'll be a bit careful. 5వ నెల తర్వాత కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటారు. 6th month, 7th month, 8th month they are happy. They are happy having a baby. 6వ నెల, 5వ నెల, 7వ నెల, 8వ నెల అంతా సంతోషంగా ఉంటారు వారు బిడ్డ పుట్టబోతున్నాడని. But after the 9th month, 9వ నెల తర్వాత pressure comes on them. అక్కడ నుంచి ఒక ఒత్తిడి వస్తుంది. Stress comes upon them. వారి మీదకి ఒక ఒత్తిడి వస్తుంది. Pains come upon them. వారి మీదకి ఒక నొప్పి అనేది వస్తుంది. They want to be delivered. వారు ఆ యొక్క ప్రసవము కలిగి ఉండాలని అనుకుంటారు. They want to bring forth their child. వారు ఆ బిడ్డని జన్మనిచ్చారనుకుంటారు. And when she has brought forth her child, ఎప్పుడైతే కుమారుడు ఒక బిడ్డను ఎప్పుడైతే కని ఉంటారో వారు, then she is so happy, relieved. అయితే ఆమె తర్వాత ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది, ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. I have got a child from the Lord. ప్రభు యొద్ద నుంచి నేను ఒక బిడ్డను పొందుకున్నాను అనుకుంటుంది. So that last minute, that last days, that last hours is crucial, painful and expectant time. ఎప్పుడైతే ఆ చివరి క్షణాల్లో, చివరి గడియల్లో, చివరి రోజుల్లో ఎప్పుడైతే వారు ఉంటారో ఆ యొక్క ఒక బాధను అనుభవిస్తూ వారు ఏదో ఒకటి ఆశిస్తూ ఉంటారు. That is the kind of situation or atmosphere that we all have to be in. అయితే మనము కూడా అటువంటి పరిస్థితి, అటువంటి అనుభవాన్ని కలిగి ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now I would like to say one thing. నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. This end time message that God sent us, అయితే ఈ యొక్క అంత్యకాల వర్తమానాన్ని దేవుడు పంపించాడు. William Branham did not bring it. బ్రదర్ విలియం బ్రానమ్ గారు అది తీసుకొని రాలేదు. God sent it through brother William Branham. దేవుడు బ్రదర్ బ్రానమ్ గారి ద్వారా ఆయన పంపించున్నాడు. That end time message is in this Bible. అయితే ఈ యొక్క అంత్యకాల వర్తమానము ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నది. It is not a new separate entity that came from somewhere out of outer space. No. అయితే ఇక్కడ బాహ్యంగా ఉండే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది కాదు ఈ వర్తమానము. It is the hidden mysteries in divinely hidden mysteries that have been revealed. అయితే మర్మంగా రాయబడిన వాటిలో నుంచి అది ఖచ్చితంగా అది బయలుపాటు అయినది. So the end time message, the prophet may have preached about 1200 plus sermons. అయితే బ్రదర్ బ్రానమ్ గారు 1000 లేదా 1200 ప్రసంగాలు ఆయన బోధించి ఉండొచ్చు. All the 1200 plus sermons are not end time message. That we should understand. అయితే ఆయన బోధించిన 1200 ఆ యొక్క వర్తమానాలన్నీ కూడా అంత్యకాల వర్తమానం అని కాదు. The end time message, there again, it is intertwined. అయితే ఆ యొక్క వర్తమానం అనేది ఇక ఈ విధంగా వంకలుగా ఉన్నట్లుంది. Now I'll give you one scripture. It says మత్తయి సువార్త అనే ఒక లేఖనం ఇస్తాను నేను. మత్తయి సువార్త chapter 11 11వ అధ్యాయం verse 27. 27వ వచనం. I don't know if I said this earlier, but we'll say it again. సమస్తము నా తండ్రి చేత నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది. తండ్రి గాక ఎవడును కుమారుని ఎరగడు, కుమారుడు గాకను కుమారుడు ఎవడిని ఆయనను బలపరచును ఉద్దేశించునో వాడు గనుక గాకను మరి ఎవడును తండ్రిని ఎరగడు. All things are delivered unto me of my Father. All things are delivered unto me, the Son, Jesus Christ,
by the Father. అయితే తండ్రి చేతనే సమస్తము నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నది. Now what does he say? No man knoweth the Son, అయితే ఎవరికి కూడా తండ్రి గురించి తెలియదు, but the Father. కానీ కుమారుడు తండ్రికి మాత్రమే తెలుసు. Neither knoweth any man the Father, save the Son, ఎవరు కూడా కుమారుడి గురించి తెలియదు. and he to whomsoever the Son will reveal him. అయితే కుమారుడు ఎవనికి ఆయనను బయలుపరచని ఉద్దేశించును వాడు కాకను మరి ఎవడును తండ్రిని ఎరగడు. So if you want to know the Father, అయితే నువ్వు తండ్రిని తెలుసుకోవాలంటే the Son has to reveal the Father to you. అయితే కుమారుడు తండ్రి ఎవరని నీకు ఆయన బయలుపరచాలి. So you have to receive it by revelation. అది నువ్వు ప్రత్యక్షత ద్వారా పొందుకోవాలి, Not by theology, అది వేద పండితం వల్ల కాదు, not by tradition, ఆ యొక్క ఆచారాల వల్ల కాదు, not by intellect, ఆ యొక్క జ్ఞానం వలన కాదు, but by revelation. కానీ ప్రత్యక్షత ద్వారా. If we know who the Father is అయితే today, మనకు ఈ తండ్రి ఎవరని తెలిసినట్లయితే we are blessed people, we have received revelation. Amen. అయితే మనం ఆశీర్వదించబడిన వారు, మనం ప్రత్యక్షత పొందుకున్న వారము. Now the prophet says, అయితే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, this end time message, ఈ అంత్యకాల వర్తమానము it does three things. అది మూడు విషయాలను చేస్తుంది. One, ఒకటి, it reveals who that eternal Father God is. అయితే అది నిత్యత్వంలో ఉన్న అనంతంలో ఉన్న ఆ యొక్క తండ్రి ఎవరని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. In Hebrews, Paul says, he is the one true God who is unapproachable, who dwells in the light. అయితే ఎవరు సమీపించరాని తేజస్సులో ఆయన దేవుడు జీవిస్తున్నాడని హీబ్రూలో పౌలు గారు చెప్తూ ఉన్నారు. If you want it is Hebrews 6:10 if I'm not mistaken. Let's check it. Okay. 10:6. Okay, forgive me. He says that God, the one true God who dwells in the light, who is in the unapproachable light. అయితే అసలైన దేవుడు ఆ యొక్క ఎవరు సమీపించరాని తేజస్సులో నివసిస్తున్న దేవుడు అయి ఉన్నాడు. That God, ఆ దేవుడు, who is that God? ఎవరు ఆ దేవుడు? This end time message came and revealed him to us. అయితే ఈ అంత్యకాల వర్తమానం వచ్చి ఆ యొక్క దేవుడు ఎవరైనా మనకు బయలుపాటు చేసి ఉన్నది. Second thing it does, it reveals to me who I am. అయితే రెండో విషయం అది ఏం చేస్తుందంటే నేను ఎవరు అనేది నాకు అది బయలుపాటు చేస్తూ ఉన్నది. Without the end time message, we are just a member of a church, of a denomination. అంత్యకాల వర్తమానం లేకుండా మనం కేవలం ఒక సంఘంలో ఒక సంఘ శాఖలో ఒక సభ్యునిగానే ఉంటాము. But the end time message came and gave us our identity. అయితే అంత్యకాలం వర్తమానం వచ్చి మనకు ఒక ఐడెంటిటీ అనేది ఇచ్చింది. It told us who we were. మనం ఎవరమై ఉన్నామని చెప్పింది. Romans 8:29-30. రోమా 28:30 చెప్తున్నట్లుగా someone please help me with your Bible as soon as I say it, please. So that Amen. Amen. ఆమేన్. So it tells me who I am. అది నేను ఎవరని చెప్తూ ఉన్నది. Whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many. And whomsoever he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. So this message came and told me who I am, from where I came and where I am going to. అయితే ఈ వర్తమానం వచ్చి నేను ఎవరైనా అయి ఉన్నాను, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఈ వర్తమానం నాకు తెలియజేసి ఉన్నది. Amen. హల్లెలూయా. Then the third thing it does, మూడో విషయం అది ఏం చెప్తూ ఉన్నదంటే it shows me the relationship between that father and me. అయితే తండ్రికి నాకును మధ్య ఉన్న బంధాన్ని అది తెలియజేస్తూ ఉన్నది. It tells me that I am a born son of God, a born daughter of God. అయితే నేను దేవునికి పుట్టిన ఒక కుమారుని అని తెలియజేస్తూ ఉన్నది. And brings us into that father son, father daughter relationship.
అది ఎలాగ చేస్తున్నట్టే కుమారుడు తండ్రి యొక్క లేదా కుమారుడు తండ్రి కుమార్తె యొక్క సంబంధానికి ఆ యొక్క రిలేషన్లోకి తీసుకుని వస్తున్నది. This is what this end time message actually does. ఇదే ఈ అంత్యకాల వర్తమానము ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలు చేస్తూ ఉన్నది. Now, just as all denominations in the world have the same Bible that you and I have in our hands now, నీ చేతుల్లో నా చేతుల్లో ఉన్న ఇదే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని అంత లోకంలో ఉన్న డినామినేషన్ అందరూ కూడా కలిగి ఉన్నారు. but they don't have the revelation that we have. మనకున్న ప్రత్యక్షత వారికి లేదు. Amen. ఆమేన్. And likewise, అదే విధంగా this end time message is now world over, ఈ యొక్క అంత్యకాలం వర్తమానం అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా, and not all that say end time, William Branham, spoken word, not all have the same revelation that we have. అయితే ఎవరైతే చెప్తున్నారో విలియం బ్రాన్హమ్ గారి పలుకుబడిన దేవుడి మాట, ఆయనకు ఈ మాటలు చెప్పేవారు అందరూ కూడా ఆ యొక్క వర్తమానం పొందిన వారు కాదు. Just as there is a stumbling in the denominations, అయితే సంఘ శాఖలో ఒక స్టంబ్లింగ్ అనే కదలిక అనేది చేస్తూ ఉన్నది. so also there is a stumbling in the end time message, in the midst of end time message believers. ఆ యొక్క అంత్యకాల వర్తమానికులు వారిలో కూడా విశ్వాసుల్లో కూడా వారి మధ్యలో కదలికను తీసుకొని వస్తున్నది. But it is by grace that we receive the true revelation. అయితే కృప ద్వారా మనము అసలైన ఇక ప్రత్యక్షతను పొందుకుని ఉన్నాం. Stand in the revelation. ప్రత్యక్షతలో నిలబడి ఉన్నాం. And continue in the revelation. ప్రత్యక్షతలో కొనసాగుతూ ఉన్నాము. Satan does not like revelation. సాతానికి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత అనేది ఇష్టం ఉండదు. Satan does not like revelation. సాతానికి ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత అనేది ఇష్టం ఉండదు. Because ఎందుకంటే he knows that if the revelation of God reaches the people, he is defeated. అయితే ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రత్యక్షత ప్రజలకు చేరుతుందో అప్పుడు సాతాను ఓడిపోతాడని వాడికి తెలుసు. Satan knows he is going to be exposed, and the most peculiar changes come over the people's countenances. అయితే ఎప్పుడైతే సాతానుకు వాడు ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో తెలుస్తుందో ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఇక మార్పులు అనేది ప్రజలలో ఆరంభమవుతాం చూసినప్పుడు Satan is afraid. సాతాను భయపడతాడు. He knows that the Spirit of God is about to let the people know of his works. అయితే ఆ యొక్క సాతాను ఎలాగ చేస్తుందంటే దాని దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చి ఆ యొక్క ప్రజలకి ఆయన కార్యాలన్నీ తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. That is why he hates these kind of meetings so much. అందుకని ఈ సాతానుడు ఇటువంటి కూటాలను కలిగి ఉండటము వాడికి అసహ్యించుకుంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is a revelation by the Holy Ghost. అది పరిశుద్ధాత్మ వలన అయిన ప్రత్యక్షత. Let me show you another reason why Satan hates this book of the revelation of Jesus Christ in the church. అయితే నేను మరొక కారణం మీకు చూపిస్తాను ఎందుకు సాతానుడు ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత అనే పుస్తకాన్ని వాడు ఎందుకు ఇష్టపడడో మీకు చూపిస్తాను. Because he knows that Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, and he changes not. అయితే సాతానుకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు, ఆయన ఎన్నడూ మార్పు లేని వాడని. He knows, Satan knows that a whole lot more than 90% of theologians. అయితే థియాలజీ అనగా వేద పాండితులు ఎవరైతే చదువుకున్నారో వారికంటే 90% సాతానుకు వాక్యం తెలుసు. He knows that since God is immutable in his nature, immutable, he cannot be destroyed. అయితే దేవుడు ఏమాత్రం కూడా ఓడిపోడు అనేది సాతానుకు తెలుసు. Or he cannot change. ఆయన ఏమాత్రం మారడని. Then he is just as immutable in his ways. అదే విధంగా ఆయన ఈ మార్గంలో ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ విధంగా ఏమాత్రం కూడా మారనివి. Thus Satan knows assuredly. అయితే సాతానుకి ఖచ్చితంగా తెలుసు that the original church at Pentecost with the power of God. అయితే అసలైన పెంటెకోస్తు సంఘము దేవుని యొక్క శక్తి వలనైన సంఘము Mark 16 in action. అయితే మార్కు 16లో ఆ యొక్క యాక్షన్ లో is the true church that Jesus claims as his own. అయితే ఆ యొక్క సంఘంనే యేసుక్రీస్తు తన సొంత సంఘం అని ఆయన క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడు, అనగా చెప్తూ ఉన్నాడు. All else is false. మిగతా అన్ని కూడా తప్పేలే. Because it has to be. అది ఖచ్చితంగా ఆ విధంగా ఉండాలి. Now remember this. అయితే మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Hallelujah. అయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క నిజ సంఘము ఆ యొక్క అపోస్తుల కార్యం పుస్తకము కన్నా అది కొనసాగింపు అయినది. But the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit would come into the church and defile it.
అయితే అంత్యకాలం యొక్క అంత్యక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ వచ్చి ఏ విధంగా సంఘం నుండి నాశనం చేస్తుందో అవి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. మేకింగ్ ఇట్ lukewarm, formal and powerless. అయితే వారిని నులివెచ్చని స్థితిగా, వారికి శక్తి లేనట్టుగా చేస్తూ ఉంటుంది. This book of Revelation will expose Satan, revealing his works. అయితే ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము ఈ యొక్క సాతానుని ఎక్స్పోజ్ చేసి వారి యొక్క కార్యాలను బయలుపాటు చేస్తూ ఉంది. Right down to the time he is cast into the lake of fire. వారిని ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో వేసి ఏ విధంగా కాలుస్తారో అది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. He is fighting that. దాని కొరకు వాడు పోరాడుతున్నాడు. He is fighting that. దాని revelation he is fighting. ప్రత్యక్షత కొరకు లేదా దానికి విరుద్ధంగా వాడు పోరాడుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. He cannot stand it. Oh no, I don't like this. He cannot stand it. వాడు దాన్ని ఆ విధంగా నుంచోలేడు. నేను దీన్ని నాకు ఇష్టం లేదు అంటగా చేస్తాడు వాడు. He knows that if the people get the true revelation of the true church, అయితే నిజమైన సంఘము నిజమైన ప్రత్యక్షత పొందుకున్నప్పుడు, and what she is, ఆమె ఎవరని తెలుసుకున్నప్పుడు, what she stands for, ఆమె ఎప్పుడైతే గట్టిగా నిలబడుతుందో, and that she can do the greater works, అప్పుడు ఆమె గొప్పనైన విషయాలు చేయగలదు. she will be an invincible army. అయితే ఆమె కనిపించబడని ఆ యొక్క సైన్యముగా ఉంటుంది. Invincible, I got it in Telugu for you there. అజేయుడు. She'll be an invincible army. ఆమె గొప్పనైన అజేయుడైన ఆర్మీగా ఉంటుంది. Hallelujah. 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 Amen. 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 See, yes, Satan hates revelation. సాతానుడు ప్రత్యక్షతను అసహించుకుంటాడు. But we love it. కానీ మనము ప్రేమిస్తాం. Amen. Amen. Hallelujah. We love it. With true revelation in our lives, మన జీవితంలో అసలైన ప్రత్యక్షతను కలిగి, the gates of hell cannot prevail against us. ఈ యొక్క పాతాళముల ద్వారములు ఏమాత్రం నిలవజాలవు. But we will prevail over it. దానికి ఎదురుగా మనం నిలబడగలము. Amen. Amen. This is the power of revelation that we need. Hallelujah. మనకు ఉన్న ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత యొక్క శక్తి అదే అయినది. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. Now as we saw in John chapter 11, మనం ఇక్కడ యోహానులో మనం చూసినట్లయితే 11వ వచనంలో, it's a lovely story here. ఇక్కడ గొప్ప ప్రేమపూర్వకమైన కథ అయినది. How the Lord he loved the family in Hyderabad, April. అయితే దేవుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈ ఏప్రిల్ ఉన్న కుటుంబాన్ని, సంఘాన్ని దేవుడు ఎలాగ ప్రేమించి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he sent James to meet you all. ఆయన జేమ్స్ ను మీ కొరకు పంపించున్నాడు కలవటానికి. God bless you. A certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. This Mary was the one who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. మరియు మరియా ఆమె సహోదరి అయిన మార్తా అనువారి గ్రామమైన బెతనీలో ఉన్న లాజరు అని ఒకడు రోగి అయ్యాను. ఈ లాజరు ప్రభువునకు అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములను తుడిచి మరియకు సహోదరుడు. Lazarus became sick. అయితే చూడండి, లాజరు బలహీనపడి ఉన్నాడు. The Lord Jesus was there just a few days back and he just moved away from Bethany. వారి యొద్ద నుంచి కొన్ని రోజుల ముందే ఆయన ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి బెతనీ నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి. Because the Jews tried to kill him. ఎందుకనగా యూదులు వారిని ఆయనని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. So he moved away from there and he was about 13 furlongs away. That is nearly about how many kilometers? I don't know. Okay, let's not confuse. He's 13 furlongs away. ఆయన కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిపోయినాడు ఆ ప్రదేశం నుంచి. After he had left, ఎప్పుడైతే ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడో, Lazarus became sick. లాజరు బలహీనపడి ఉన్నాడు. రోగం వచ్చింది ఆయనకి. The prophet says, ప్రవక్త చెప్పాడు, when Jesus leaves your home, ఎప్పుడైతే యేసు నీ గృహాన్ని విడిచిపెడతాడో, sickness will come in. అప్పుడు రోగం నీ కుటుంబానికి వస్తుంది. Troubles will come in. శోధనలు నీ ఇంటికి వస్తాయి. Problems will come in. ఇక ఇబ్బందులు వస్తాయి నీకు. Dangers will come in. అపాయాలు వస్తాయి నీకు. So as long as Jesus is in your home, he is with you. ఆయన నీతో పాటు నీ గృహంలో ఎప్పుడు ఎంతవరకు అయితే ఉంటాడో, close the windows. ఆ యొక్క తలుపులు మూసివేయండి. Close the door. ఆ డోర్లు మీరు విసివేయండి. Lock the door. ఆ యొక్క డోర్ని మీరు మూసివేయండి. Keep him under house arrest. అయితే ఆయన హౌస్ అరెస్ట్ లోనే ఉంచండి. ఆయన లోపలే ఉంచండి. Don't let him go out of your house. నీ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళనివ్వకండి. Because if he goes, ఆయన వెళ్తే
the enemy will come in and strike us. ఆయన ఇక శత్రువు వచ్చి మనల్ని బాధిస్తాడు. That's what happened in Bethany. ఆ బెతనీలో అదే జరిగిందండి. Jesus went away. యేసు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. The enemy came. శత్రువు వచ్చి ఉన్నాడు. Attacked Lazarus. ఆ లాజరుని అటాక్ చేశాడు. Lazarus became sick. లాజరు రోగం చేత బాధించబడ్డాడు. Now the sisters are sending message to their dear pastor. అయితే ఈ యొక్క లాజరు యొక్క సహోదరులు ఈ యొక్క సంఘ కాపరికి వర్తమానాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు. But the pastor gets the news. Pastor gets the news. ఎప్పుడైతే సంఘ కాపరికి ఆ యొక్క వార్త వచ్చిందో, and he keeps it to himself. ఆయనలోనే పెట్టుకున్నాడు ఆ విషయాన్ని. He is busy with his ministry. ఆయన ఎక్కడో పరిచర్యలు ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు. And after he finishes all his works, ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన పనులన్నీ ముగించుకుని ఉన్నాడో, it says verse 6, when he heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. అతడు రోగి అయి ఉన్నాడని యేసు వినినప్పుడు తానున్న చోటనే ఇంకా మరి 2 దినములు నిలిచెను. What will happen? He is sick. They are sending a message. The congregation, a family in the church, one of the members of the family is sick. They are sending a message to the pastor. Pastor has gone to Chennai. అయితే సంఘ కాపరికి ఒక మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా కానీ ఒక బలహీనంగా రోగం చేత ఉన్నప్పుడు ఆ వర్తమానాన్ని ఆ వార్తను సంఘ కాపరికి పంపించినప్పుడు ఆయన చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? Then in those days we had telegram and telex. అయితే ఆ దినాల్లో ఒక లేఖలు అనేక టెలిగ్రామ్ అనేది ఉంటూ ఉన్నాయి. But now we have gone into the airplane age, you know. So we are coming to Gmail, email, WhatsApp, Messenger, all that. So they are texting, Pastor, Lazarus is very sick, please come urgently. అయితే మనం ఇప్పుడు విమానాల కాలంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం వాట్సాప్, ఆ విధంగా ఈమెయిల్, జీమెయిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పాస్టర్ గారు ఈ విధంగా లాజర్కి బలహీనమైనాడు, ఆయన రోగం వచ్చిందని చెప్తూ ఆయనకి వర్తమానం అందిస్తాము. But pastor is delaying another 2 days. కానీ సంఘ కాపరి ఇంకా 2 దినాలు లేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. They are waiting. We sent message, pastor will come, pastor will come. అయితే వీరు ఎదురు చూస్తున్నారు. మేము వార్తను ఆయనకి పంపించాము, ఆయన వస్తాడని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. But pastor did not come. కానీ పాస్టర్ గారు రాలేదు. Lazarus the brother died. అయితే సహోదరుడైన లాజరు చనిపోయాడు. What kind of a pastor is this man? ఎటువంటి సంఘ కాపరి ఈయన? We sent message that he is very sick. ఆయన బలహీన పడి ఉన్నాడు, రోగం చేత ఉన్నాడనే వార్తను ఆయనకు పంపించాము. Should he not come running? ఆయన పరిగెత్తుకొని రాకూడదా? We are regular church members. మేము సంఘానికి క్రమంగా వచ్చే సభ్యులము. We give our offerings. మేము కానుకలు ఇస్తాము. We pay our tithes. మేము దశంభాగాలు ఇస్తాము. We support the ministry. పరిచర్యను సహకరిస్తాము. We do this, we do that, we do everything. మేము ఇది చేస్తాము, అది చేస్తాము, అన్ని చేస్తాము. Pastor does not care about that. సంఘ కాపరి దాన్ని పట్టించుకోడండి. After this we are not going to that church again. దీని తర్వాత మేము ఆ సంఘానికే వెళ్ళము. See, that is the attitude of some believers. అయితే చూడండి, కొంతమంది విశ్వాసుల యొక్క గుణం ఆ విధంగా ఉంటుంది. They want a reason to break fellowship and go elsewhere. అయితే వారి యొక్క కారణం కోరుకొని వారికి ఈ సహవాసాన్ని బ్రేక్ చేయాలనగా తొలగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. But that will not be the attitude of a true believer. అయితే నిజమైన విశ్వాసి యొక్క గుణము ఆ విధంగా ఉండదు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Now he delayed there for 2 more days in the same place where he was. ఆయన 2 దినాలు ఇంకా ఆలస్యం చేస్తున్నాడు. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు. And very casually he is telling his disciples, okay, come, let us go into Judea again. యూదయకు వెళ్దామని మరి తన శిష్యులతోటి క్యాజువల్ గా చెప్తూ ఉన్నాడు. So the disciples say, Master, the Jews of late sought to stone you there, and goes thou there again. అయితే బోధకుడా, నిన్ను యూదులు రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని చూస్తూ ఉన్నారు, మరలా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళేదవా అని అడుగుతున్నారు. Then after he said all these things, he said unto them, our friend Lazarus sleepeth, but I must go that I may awake him out of sleep. అయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, మనం వెళ్ళాలి, మన సహోదరుని లాజరు నిద్రించి ఉన్నాడు, మనం వెళ్ళి ఆయన లేపాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. So the disciples thought it was something to do with his body. He was sick. So they said, Lord, if he sleepeth, he shall do well. That's what we do. When everyone is sick, we put them to the bed to take rest. అయితే శిష్యులు అంటున్న, ప్రభువా, ఎవరైనా పడుకొని ఉంటే వారి తర్వాత మరలా విశ్రాంతి తీసుకుని మంచిగా లేస్తారు. మనం జనరల్గా ఆ విధంగానే చేస్తున్నాం. ఎవరికైనా రోగం వస్తే కొంచెం బలహీనంగా ఉంటే వారిని పడుకోబెట్టి వారు మరలా లేచినట్టుగా మనం కొంచెం విశ్రాంతి ఇస్తాం వారికి. But the Lord spoke to them about his death. కానీ ప్రభులు వారు చెప్తున్నారు, ఆయన మరణం గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ.
Then he told them plainly, Lazarus is dead. తర్వాత వారికి చెప్పి ఉన్నాడు లాజరు చనిపోయాడని. And then he said, I'm glad for your sakes that I was not there, to the intent that you may believe. Nevertheless, let us go unto him. 15. మీరు నమ్మునట్లు నేను ఇక్కడ ఉండలేదు, మీ నిమిత్తము సంతోషించున్నాను. అయినను అతని యొద్దకు మనము వెళుదాము రండని స్పష్టంగా వారితో చెప్పాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. We'll go to verse 20, okay? మనం 20వ వచనంకి వెళ్దాం. Now, Jesus has started from the place where he was, coming to Judea, to the village of Bethany. అయితే యేసు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క యూదయ ప్రదేశం నుంచి బెతనీ అనే ఊర్లోకి ఆయనకు రావటం ఆరంభమైనప్పుడు, Now Jesus is coming. ఇప్పుడు యేసు వస్తూ ఉన్నాడు. Jesus is coming. యేసు వస్తూ ఉన్నాడు. You with me? You with me? అందరు నాతో ఉన్నారా? Jesus is coming. యేసు వస్తూ ఉన్నాడు. The Lord is coming. యేసు రాబోచున్నాడు. Has he come? ఆయన to వచ్చాడా? Bethany? He is coming. ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. He has started coming from where he is. ఆయన ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి రావటం ఆరంభించాడు. Where is he coming? ఆయన ఎక్కడికి వస్తున్నాడు? His intention to come to Bethany, to the house of Martha, Mary and Lazarus. అయితే బెతనీలో ఉన్న మార్తా మరియా లాజరు యొక్క గృహానికి రావటం ఆయన ఆరంభించాడు. Now the Lord is coming to Faith Tabernacle. అయితే ప్రభు Balaji Nagar, Yapral. యాప్రాల్ బాలాజీ నగర్లో ఉన్న ఫెయిత్ టెంపుల్కి యేసు రావటం ఆరంభించాడు. He has come to Venkateswara Hotel at water tank. He is there now. He has reached there. ఇప్పుడు అక్కడ వెంకటేశ్వర హోటల్ అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఆయన నుంచి ఆరంభమై ఉన్నాడు. Raghavendra Hotel. Okay. రాఘవేంద్ర హోటల్ నుంచి ఆయన ఆరంభించి ఉన్నాడు. Now when he is there at Raghavendra, can we say he is here? ఆయన అక్కడ రాఘవేంద్ర దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడని మనం చెప్తామా? He is coming. ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. But he is at Raghavendra water tank. ఆయన అక్కడ రాఘవేంద్ర హోటల్ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాడు. But he is coming here to Faith Tabernacle. ఆయన ఇక్కడ ఫెయిత్ టెంపుల్కి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాడు. Follow with me. నన్ను వెంబడించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now Martha hears. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. మార్త యేసు వచ్చున్నాడని విని ఆయనను ఎదుర్కొని వెళ్ళాను గాని మరియా ఇంటిలో కూర్చుని ఉండెను. Praise the Lord. ఆమేన్. Now, where did Martha go to meet him? అయితే ఈ మార్త ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆయనను కలుసుకోవటానికి? Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. ఎప్పుడైతే యేసు వస్తున్నాడని వార్త వినగానే మార్త వెళ్ళి ఆయనను కలుసుకోవటానికి వచ్చి ఉన్నది. She goes out to the end of the village limit. He is there. ఆ యొక్క ఊరు చివర పొలిమేరకు ఆమె వెళ్ళి ఉన్నది. యేసు వస్తున్నాడని మార్త వినగానే ఆయన ఎదుర్కోవటానికి. She is going there and meeting him. ఆమె అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన కలుసుకోవటానికి వెళ్తూ ఉన్నది. And she is telling him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. ఆమె అంటూ ఉన్నది, ప్రభువా నీవు ఇక్కడ ఉండి ఉన్నట్లయితే నాకు సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు అని చెప్తూ ఉన్నది ఆమె. But I know that even now, whatsoever thou will ask of God, God will give it to thee. అయితే నీవు ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగుతున్నావో అది ఖచ్చితంగా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడని ఎరిగి ఉన్నావు అని చెప్తున్నది ఆమె. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. అయితే యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచునని ఆమెతో చెప్పగా, Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. అయితే మార్త ఆయనతో అంత్యదినమున పునరుత్థానమందు లేచునని నేను ఎరుగుతున్నాను. Because she was a sincere church goer. ఎందుకనగా ఆమె సిన్సియర్ అయిన సంఘ సభ్యురాలైనది. She knew the scriptures. ఆమెకి లేఖనాలు తెలుసు. She paid attention to what is being preached in the church, not looking here and there when the word is being preached. ఎప్పుడైతే వాక్యం ఇక్కడ నుంచి బోధించబడుతుందో ఆమె స్పష్టంగా ఖచ్చితంగా వింటూ ఉన్నది. ఆమె ఇక్కడ అక్కడ ఏమాత్రం కూడా చూడట్లేదు, వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నది. What was being preached she heard and she took it into her heart and she kept it carefully. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి బోధించబడింది ఆ విన్న వాక్యాన్ని ఆమె హృదయంలో పెట్టుకొని ఉన్నది. ఆమె విన్ని విడిచిపెట్టలేదు. But she had only that much faith, that much revelation. అయితే ఆమెకు కొంత మట్టుకే అంత మట్టుకే ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉన్నది ఆమె. I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. అయితే అంత్య దినమున పునరుత్థాన దినమునందు అతడు మరల లేస్తాడని నాకు తెలుసు అని చెప్తున్నది. That is what the denominations are believing till today. ఈ రోజున అదే సంఘ శాఖల వారు నమ్ముచూ ఉన్నారండి. You go to a CSI funeral, a Roman Catholic funeral, even a Pentecostal funeral. ఒకవేళ నువ్వు సిఎస్ఐ కానీ
Pentecostal funeral. పెంటెకోస్ట్ కానీ ఇంకెవరైనా వారి యొక్క సంఘాల యొక్క అంత్యక్రియలకు నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే వారు ఇవే మాటలు నమ్ముతూ ఉంటారు. It is so sad to hear the preacher stand before the dead person and say, Lord, remember our dear brother. Oh, when thou comest, Lord, in the last day, when you're sitting on the throne to judge all the earth, may our brother rise up before you, Lord, and find favor in your eyes. అయితే ఎంతో బాధగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే వారు ఆ విధంగా చనిపోయిన బాడీ ముందు నిల్చొని ప్రార్థన చేస్తున్న, ప్రభా నీ చిత్తం నీవు వచ్చినప్పుడు నాయన నీ సింహాసనం ఏతాడు, ఈ సహోదరుడు కూడా నీ మాతో పాటు లేచి ఉండాలని ఆశిస్తున్నామని కోరుతూ ఉంటారు వారు. It is true, it is in the Bible. అది నిజమే అండి, వాక్యంలో ఉన్నది అలాగూ. But they know only that, they don't know 1 Thessalonians 4:15-16-17. అయితే వారికి ఆ కొంత మాత్రమే తెలుసు. They don't know that there will be a resurrection before that resurrection. ఆ యొక్క పునరుత్థానం కంటే ఇంకొక పునరుత్థానం ఉంటుందని వారికి తెలియదండి. They are reading the same Bible you and I are reading. నీవు నేను చదువుతున్న బైబిలే వారు కూడా చదువుతూ ఉన్నారు. But they don't know that it's going to be first a resurrection and a rapture before a white throne judgment and resurrection. అయితే ఈ యొక్క పునరుత్థానం కంటే ఇంకొక పునరుత్థానం ముందు ఉంటుంది, అది దేవుని యొక్క ధవళ సింహాసనం ఎదుట ఉండటం అని వారికి తెలియదు. But she was so sincere. అయితే చాలా సిన్సియర్ గా ఉన్నది ఆమె. That's what the prophet says. అందుకని ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నారు, there are many sincere believers, Christians in the denominations. సంఘ శాఖలలో చాలా సిన్సియర్ నిజాయితీ కలిగిన విశ్వాసులు డినామినేషన్ లో ఉన్నారు. And the Lord will bring them in. వారు ప్రభువు వారిని ముందుకు లోనికి తీసుకుంటాడు. The Lord Jesus has said in a parable, I have other flock also. I have sheep in other flocks also, and I have to bring them. అయితే యేసు పారబోల్లో చెప్తూ ఉన్నాడు, నాకు వేరొక మంద కూడా ఉన్నది, వారిని కూడా మందని నేను లోనికి తీసుకొని రావాలని చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. There are so many sincere Christian believers in denominations who will come to the knowledge of the truth. అయితే ఈ యొక్క అసలైన సత్యవాక్య జ్ఞానంలోనికి ఎవరైతే ఈ సంఘ శాఖల్లో సిన్సియర్గా ఉన్న వారు ఎవరైతే విశ్వాసులను వారిని ఖచ్చితంగా దేవుడు లోనికి తీసుకుని వస్తాడు. Then Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. మార్త ఆయనతో అంత్యదినమును పునరుత్థానం లేచునని ఎరుగుదును. అందుకు యేసు పునరుత్థాన జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. బ్రతికి నా యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. Believest thou this? Believest thou this? నీవు దీన్ని నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. She said, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. ఆమె అవును ప్రభువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పాను. Now, like pastor said, this sister that took baptism today, అయితే పాస్టర్ గారు చెప్పినారు, ఇప్పుడు ఈ దినాన ఆ సహోదరి బాప్టిజం పొందుకునే, what does she know about baptism? Why should she take baptism? ఈ యొక్క వయసులో ఆమెకి బాప్టిజం గురించి ఏమి తెలుసు, ఏమి తీసుకోగలదు, ఏమి బాప్టిజం పొందుకోవడానికి ఆమెకు ఉన్నది. But she heard the word and she said amen. ఆమె వాక్యాన్ని విన్నది, ఆమె చెప్పినది. So that's what Martha is doing here. She said, yeah Lord, yes Lord, I believe that thou art the Christ. అయితే ఇక్కడ మార్త చెప్తున్నది, అవును ప్రభు నీ చెప్పినది అవును, నేను ఆమె చెప్తున్నది అని చెప్తున్నది ఆమె. Prophet said, don't take God's word into your head and try to understand it. Don't reason it and try to understand it. అయితే బ్రదర్ ప్రాణం గారు చెప్తున్నారు, వాక్యాన్ని నేను జ్ఞానానికి నీ యొక్క తెలివికి తీసుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయవద్దు. You believe the word and you confirm it with an amen. అయితే నువ్వు ఆ వాక్యాన్ని విని ఆమెతో నువ్వు రుజువుపరచు. You are not asked to understand, to know everything, but you are asked to believe the word. అయితే నువ్వు అన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయని అవసరం లేదు, కానీ ప్రతి ఒక్క వాక్యానికి ఆమెన్ చెప్తే సరిపోతుంది. Amen. ఆమెన్. Now Martha has finished talking to Jesus. Now where is Jesus? We are standing now. ఇప్పుడు మార్త యేసుతో మాట్లాడటం ముగించింది. ఇప్పుడు యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడండి? Where is Jesus standing? ఇక్కడ యేసు ఎక్కడ నిలిచి ఉన్నాడు? Where is Jesus standing? Raghavendra వాటర్ ట్యాంక్. రాఘవేంద్ర వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన. He is coming. He is not in a hurry. Hallelujah. నెమ్మదిగా వస్తున్నాడు ఆయన. ఆయన హడావిడిగా రావట్లేదు. He is not in a hurry. ఆయన హడావిడిగా రావట్లేదు. You know why? ఎందుకో తెలుసా? He knows the end from the beginning. అయితే ముగింపు నుంచి ఆరంభం ఏమైంది ఆయనకి తెలుసు. He knows a mosquito how many times it will bat its eye.
ఆ యొక్క దోమ ఎన్నిసార్లు కన్ను కొడుతుందో ఆయనకి తెలుసు. Amen. ఆమేన్. We know only after we come into a situation, oh, we are in this situation. మనం ఎప్పుడైతే ఒక పరిస్థితిలోనికి వస్తామో అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుందో, ఓ నేను ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నానని. Then we get agitated, we get frustrated, depressed and everything. ఎప్పుడైతే మనము ఆ యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్ కానీ ఎప్పుడైతే మన ఇబ్బందిగా ఆ పరిస్థితిలో ఉంటామో అప్పుడు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. But if we were going to, by any chance, if we knew such a situation was going to develop, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యొక్క పరిస్థితి రాబోతుందని మనం గ్రహించినట్లయితే, we will not get frustrated, we will not get upset, we will plan and we will meet the situation. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ పరిస్థితి రాబోతుందని తెలుసుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మనము ప్రణాళికలు రూపొందించి అది దాన్ని ఎలాగూ ఎదుర్కోవాలో మనము ప్రణాళిక రచిస్తూ ఉంటాము. But see, we are finite and he is infinite. మనము మత్స్యమైన వారు, ఆయన అమర్త్యమైన. We are of this world. We are anityam. We are anityam, he is nityamana. Okay. ఆమేన్. మనము నిత్యమైన వాడం కాదు, ఆయన నిత్యమైన వాడు. We are finite and he is infinite. మనము నిత్యమైన వారం కాదు, ఆయన నిత్యమైన వాడు. And because he is infinite, he can see the end from the beginning. ఆ కారణం బట్టే ఆయన ముగింపు నుంచి ఆరంభం కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. And because he knows, he is all knowing God, he is God. ఎందుకని సమస్తము ఎరిగినందువలనే ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. Why is he God? ఎందుకు ఆయన దేవుడయ్యాడు? Because he knows everything. ఆయనకి సమస్తము తెలుసు. The Chennai meeting problems, he knew everything from the beginning. అయితే చెన్నై మీటింగ్ యొక్క కూటాల యొక్క సమస్యలు అన్నీ ఆయనకి తెలుసు. We were only consoling, comforting one another. ఒకరినొకరు మేము ఆదరించుకుంటూ ఉన్నాము. We were strengthening and encouraging one another. ఒకరినొకరు మేము ఆదరించుకుంటూ But బలపరుచుకుంటున్నాము. the fear was there. కానీ భయం అనేది ఉన్నది. The pressure was there. ఆ ఒత్తిడి అనేది The ఉన్నది. tension was there. ఆ యొక్క టెన్షన్ The అనేది ఉంది. depression was there. ఆ డిప్రెషన్ అనేది ఉన్నది. But he didn't bother about it. కానీ ఆయన ఏమాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. He said, James, you are bothering, you are worrying too much. జేమ్స్ గారు మీరు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారని చెప్తున్నాడు ఆయన. So when the time came, ఎప్పుడైతే సమయం వచ్చిందో, you know what's a walkover in cricket? ఈ క్రికెట్ లో వాక్ ఓవర్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? When the opposite team doesn't play, you get a walkover and you win the trophy. ఎప్పుడైతే నీ ప్రత్యర్థి జట్టుగా ఉన్నవారు ఎప్పుడైతే ఆటకు రారో అప్పుడు నువ్వు గెలిచినట్టే. So I won the trophy. అయితే నేను ఆ ట్రోఫీని గెలిచేశాను. The Chennai meeting won the trophy. నేను చెన్నై మీటింగ్ లో ఆ ట్రోఫీని గెలిచేశాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So that is why he is God. అందుకనే ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు. And that God is with us now. ఆ దేవుడే మనతో ఉన్నాడు ఈ He సమయమున. is now with you, my precious brother, my sister. He is with you. నా ప్రశస్త సోదరులు ఆయన ఇప్పుడు మీతో ఉన్నాడు. What do you have to worry about? దేని గురించి నువ్వు చింతిస్తున్నావు? As I said this morning, like a baby, just trust him. He's a friend, trust him. నేను ఉదయం చెప్పినట్లు తల్లి దగ్గర ఒక చిన్న బిడ్డ ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా నేను నమ్మాలి. So now Martha has finished her part. ఇప్పుడు మార్తా తన యొక్క భాగాన్ని ముగించిందామె. She met him at the water tank and she's now coming running fast. She's coming. అయితే ఎప్పుడైతే ఆమె వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఆమెను కలుసుకుందో తర్వాత ఆమె పరిగెత్తుతూ వస్తుంది. We saw Martha went out to meet him, but Mary was sat in the house. అయితే మార్తా పరిగెత్తుకొని ఊరి దగ్గర అవతలకు వచ్చింది, కానీ మరియా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఉన్నది. Martha was the elder sister, so she was a little more responsible. అయితే మార్తా పెద్దదామె, తనకి కొంత బాధ్యతలు కలిగి ఉన్నది ఆమె. Mary, the younger girl, she was a little more compassionate and loving over her brother. She was too overcome with sorrow. She was sitting in the house. అయితే మరియా చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల సహోదరుడి మీద ప్రేమతోటి ఆమె ఆ విధంగా దిగాలుగా కూర్చొని ఉండొచ్చు. Now Martha comes. ఎప్పుడైతే మార్తా వచ్చిందో, మేరీ, the Lord is calling you. ప్రభు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. ఆమేన్. And when she had said so, she went away and called Mary, her sister, secretly, saying, the master is come and calleth for you. ఆమె ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్ళి బోధకుడు వచ్చి నిన్ను పిలుచున్నాడని తన సహోదరి అయిన మరియను రహస్యముగా పిలిచెను. Is there a record that Jesus told her, Martha, you go and call your sister Mary? Is there a record? అది ఎవరికైనా సాక్ష్యం ఉన్నట్టు ఉన్నదా? మార్తా నువ్వు వెళ్ళి నీ సహోదరి అయిన మరియను పిలువని. This is a blatant lie Martha spoke. ఇది ఖచ్చితంగా మార్తా చెప్పిన మాటలు అయినాయి. She intentionally says that lie. The master calleth you. అయితే ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈమె అబద్ధం చెప్తున్నది, బోధకుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడని. You know why she did that?
ఆమె ఎందుకు చెప్పిందో తెలుసా? There is one sister church here in Balaji Nagar. ఈ బాలాజీనగర్లో సిస్టర్ సహోదరులు ఉన్నారు. There's one sister church from Nandikotkur. ఇంకొక సహోదరి నందికొట్కూరు నుంచి There's ఉన్నారు. one sister church in Chennai Naduvirapattu. చెన్నై నడివీరుపట్టు నుంచి ఒక సిస్టర్ ఉన్నారు. One sister church coming and encouraging the other sister church. Come on, come on, don't be depressed, get up. Hallelujah. అయితే ఆ సహోదరి వచ్చి నువ్వు ఏమాత్రం దిగాలు చెందొద్దు, ఒకరినొకరు వారు ప్రోత్సహించుకుంటారు, ఏమాత్రం బాధపడద్దు, లే లే అని చెప్తున్నది ఆమె. This is what we are supposed to do. ఇదే మనం చేయాల్సినది. That is the purpose of having special meetings, inviting pastors, inviting churches. Come, get encouraged, come get a little more in the spirit, in the fire. అయితే ఆ కారణం చేతనే ఇటువంటి ప్రత్యేక కూటాలకు పెట్టుకొని ఒకరినొకరు ఉద్దేశించుకొని ఒకరినొకరు ప్రేరేపించుకోవచ్చు, పాస్టర్ని పిలుచుకొని ఒకరినొకరు మనము ఇంకా ఎదగాలని చెప్పాలి. Giving a right hand of fellowship and lifting them up. వారికి మన యొక్క కుడి చేతినిచ్చి ఆ విధంగా సహవాసంలో నుంచి వారిని ఇంకా పైకి లేపాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. As soon as Mary heard this, she arose quickly and came unto him. ఆమె వినిన తర్వాత విని త్వరగా లేచి ఆయన యొద్దకు వెళ్ళెను. Sometimes we only need a small word of encouragement, my beloved brothers and sisters. కొన్నిసార్లు మనకి ఒక చిన్న యొక్క ఉత్సాహం ఊపు అనేది కావాలి మనకు. Yes, to bring someone to the Lord. ఎవరు ఒకరిని దేవుని యొద్దకు తీసుకొని రావడానికి. Some situation will come and make a person to backslide. కొన్నిసార్లు ఆ వెనుకకు పడిపోతున్న వారిని తీసుకొని లేపడానికి కొన్నిసార్లు ప్రోత్సాహం కావాలి. They will stop coming to church also. వారు ఒకవేళ సంఘానికి రాకటం ఆపేసినా సరే, they see you on the road, they will also turn the face, they'll turn and go in the opposite direction also. రోడ్డు మీద వారు కలిసినప్పుడు రోడ్డు మీద చూసినప్పుడు ఒక ముఖం వారి వైపు చూడకుండా ఇంకో వైపు తిప్పుకొని వెళ్ళటం కాదు. But we should go and talk to them. వారి యొద్దకు వెళ్ళి మాట్లాడాలి. We should encourage them. వారిని మనము ప్రోత్సహించాలి. Come my brother, come my sister, come, the Lord is calling you. Hallelujah. ఓ రా నా సోదరి, రా నా సోదరుడు, ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడని వారిని పిలవాలి. Amen. Amen. Now Jesus was not yet come into the town. Note the point. Jesus was not yet come into the town. He is coming. అయితే చూడండి, గమనించండి, ఇంకా యేసు ఆ గ్రామంలోనికి రాలేదు. ఆయన He has not come. The millennium has not yet taken place. అయితే ఇంకా గమనించండి, ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు, ఇంకా రాలేదు. ఆ యొక్క 1000 పరిపాలన ఇంకా రాలేదు. He is coming. ఆయన రాబోతున్నాడు. If the millennium, if he has already come and the rapture has taken place, and if the millennium is already now in process, then something else should have also happened. అయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ దేవుని యొక్క మిలినియం ఆ యొక్క 1000 పరిపాలన జరుగుతున్నట్లయితే ఇంకా ఏదో ఒకటి కూడా దానితో పాటు జరగవలసి ఉన్నది. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. అయితే యేసు ఇంకను ఆ గ్రామంలోనికి రాక మార్తా ఆయనను కలుసుకొనిన చోటనే ఉండెను. See, we have to be careful in dividing the word. Paul, he cautions us, be careful in dividing the word. అయితే పౌలు గారు చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని వేరు చేస్తుంటామో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. The prophet says God does not play with words. అయితే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, దేవుడు వాక్యంతో ఆటలు ఆడాడు. It is written in the Holy Bible, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది, for anointed eyes to see. ఆ యొక్క అభిషేకించబడిన కన్నుల ద్వారా చూడడానికి. It is written in the Bible for anointed eyes to see. ఆ యొక్క అభిషేకించబడిన కన్నుల ద్వారా చూడటానికి అది రాయబడింది. Anointed eyes will see the revelation of the word. ఆ యొక్క అభిషేకించబడిన కన్నులు, ఆ యొక్క నేత్రాలు ఈ యొక్క దేవుని ప్రత్యక్షతను చూడగలవు. Eyes that are not anointed will not see the revelation, they will see the intellectual part of the word. ఎవరైతే ఆ యొక్క కన్నులు ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క అభిషేకించబడవో వారి యొక్క ప్రత్యక్షతను చూడరు, కానీ జ్ఞానాన్ని మాత్రమే, మనిషి జ్ఞానాన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతారు. So now note this in your hearts, I am repeating, Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. అయితే ఇంకా గమనించండి, యేసు ఇంకా గ్రామంలోకి రాలేదు. ఎక్కడైతే మార్తా ఆమెను కలుసుకున్నదో ఆమె అక్కడే ఉన్నది. No, she told Mary, the master is calling you. Mary is getting up and running. Where she is running? She is running to the same place where Martha met and spoke Jesus, out of the town. అయితే గమనించండి, ఎప్పుడైతే మార్తా వచ్చి బోధకుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడని మరియకు చెప్పిందో అప్పుడు ఆమె పరిగెత్తుకొని ఈ మార్తా ఎక్కడైతే ఊరవతలు కలిసిందో అక్కడికి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. The Jews who came to comfort them, when they saw Mary running, they thought that she was going to the grave to weep for her brother's grave. అయితే కనుక ఇంటిలో మరియతో కూడా
కూడా నుండి ఆమెను ఓదార్చుచుండిన యూదులు మరియ త్వరగా లేచి వెళ్ళుట చూచి ఆమె సమాధి వద్ద ఏడ్చుటకు అక్కడికి వెళ్ళుచున్నదనుకొని ఆమె వెంట వెళ్ళిరి. They thought she was running this direction into the village. అయితే వారు అనుకుంటున్నారు ఈ మార్గం గుండా ఆమె ఊర్లోకి వెళ్తుందని. But she started running this direction. అయితే ఆమె ఈ యొక్క మార్గం గుండా పరిగెత్తడం ఆరంభించింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. When Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. ఆమె అప్పుడు ఆ విధంగా యేసుని ఎప్పుడైతే చూచినదో, ప్రభువా నీకు కూడా ఉన్నట్లయితే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదని చెప్పింది ఆమె. And Jesus said, where have ye laid him? They said, come and see. Lord, come and see. అయితే ఆమె ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చి చూశాడు, ఆయనని ఎక్కడ పెట్టారని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. Where Martha met him, she's going there, and he's asking, where have you laid him? Come and see. So he is now coming into the village. అయితే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో నువ్వు వచ్చి చూద్దుగా అని చెప్పి చెప్తున్నది. అప్పుడు యేసు మార్గం ఆ యొక్క విలేజ్ లోకి వస్తూ ఉన్నాడు. Where are they taking him? ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఆయన? Where they have laid Lazarus in the grave. They are taking him to the grave. ఎక్కడైతే లాజరును సమాధిలో పెట్టారో ఆ సమాధి ప్రదేశానికి వారిని యేసుని తీసుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు. Jesus wept, and the Jews said, behold how he loved him. అయితే యేసు కన్నీళ్లు విడిచెను, కాబట్టి యూదులు అతనిని ఎలాగూ ప్రేమించెను చూడుడని చెప్పుకొనిరి. Some of them said, could not this man which opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died? వారిలో కొందరు ఆ గుడ్డివాని కన్నులు తెరిచిన ఈయనను ఇతనిని చావకుండా చేయలేడా అని చెప్పిరి. Yes, he could have. అవును, ఆయన చేయగలడు. He is possible. ఆయన సమర్థుడే. It is possible with him. ఆయనకి సమస్తం ఆయనకి సాధ్యమే. He is a God that can do very little things. He is a God that can do very little things. ఆయన ఎటువంటి దేవుడు అంటే చిన్న విషయాలు కూడా చేసేవాడు. He is a God that can do great things. ఆయన ఎటువంటి దేవుడు అంటే పెద్ద కార్యాలు కూడా చేసేవాడు. And he is a God that can do the greater things. ఆయన ఎటువంటి దేవుడు అంటే గొప్పనైన విషయాలు కూడా చేసేవాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is why he told the disciples, అందుకే ఆ కారణం చేతనే యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, it was good for your sakes that I was not there. నేను మీ మంచి కొరకే నేను వారితో లేకుండా మీతో ఉన్నాను. If he had remained in Bethany when Lazarus was sick, he would have touched Lazarus, or he would have spoken the word, Lazarus would not have become he would have been healed of his sickness, he would not have died. అయితే ఒకవేళ యేసు వారి అక్కడికి వెళ్ళకుండా యేసు వారితో లాజరుతో పాటు ఉన్నట్లయితే రోగం రాగానే వారితోటి ప్రార్థన చేయగానే లేదు ఒక మాట చెప్పగానే ఆయనకు రోగం వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. But that the disciples may believe on him, he tarried 2 more days. అయితే ఈ యొక్క విషయాలు ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందంటే యేసు ఉద్దేశపూర్వకంగానే 2 దినాలు లేట్ చేస్తున్నాడు. వారు తెలుసుకునేలాగా అనగా శిష్యులు తెలుసుకునేలాగా 2 దినాలు లేట్ చేశాడు ఆయన. Everything that happens in your life, my precious brother and sister, everything. అయితే నీ యొక్క జీవితంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ప్రతి విషయంలో సహోదరుల జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. Little, small and big is only to our mind. అయితే చిన్నది పెద్దది అనేది మన జ్ఞానం మన యొక్క మనసుకు చెందినది అంతే. So small matter, big matter is only in our thinking. అది చిన్నది పెద్దది అనేది మన యొక్క ఆలోచన మాత్రమే. But to God it is nothing. కానీ దేవునికి అది ఏమీ లేదు, ఊరికే అది. It is all the same. అంతా ఒకటే. So whatever happened in your life, నీ జీవితంలో ఏమి జరిగినా సరే, whatever you are facing today, right now, ఈ రోజున నువ్వు ఏదైతే ఎదుర్కొంటున్నావో, whatever is your problem, నీ యొక్క సమస్యలు ఏదైనా సరే, it is for a purpose. అది ఒక ఉద్దేశం కొరకే. It is to glorify God. అది దేవుని మహిమపరచడానికే. God is going to be glorified in your problem. నీ యొక్క సమస్య ద్వారా ఆయన మహిమపరచబడాలి. God is going to be glorified in your situation. నీ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి ఆయన మహిమపరచబడాలి. He is such a loving God. ఆయన చాలా ప్రేమపూర్వమైన దేవుడు. Now after coming to the grave, he says, take the stone away. ఎప్పుడైతే ఆయన సమాధి దగ్గరకు వచ్చాడో ఆ రాయిని తొలగించండి అని చెప్పాడు. Martha, elder sister, always very considerate. She says, Martha, the sister of him that died, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he has been dead 4 days. అయితే మార్తా పెద్దది, ఆమె అన్నిటి గురించి ఆలోచన కలిగి ఉంటుంది. ఆమె అడుగుతున్నది, ఓ ప్రభా, ఆయన చనిపోయి 4 దినాలు అయింది, ఆయన చనిపోయి వాసన కూడా వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పింది ఆమె. What is the word they use more when a person is dead? Something sets in within 72 hours. 72 hours is 3 days and 3 nights.
ఎవరైనా ఒకవేళ చనిపోయినట్లయితే వారి యొక్క శరీరం అనేది ఒక 72 గంటల తర్వాత ఆ యొక్క వాసన అనేది రావటం ఆరంభమవుతుంది. And he is dead 4 days. ఆయన చనిపోయి 4 దినాలు అయింది. Our destruction starts from within ourselves, from inside, not from outside. అయితే మన యొక్క ఆ యొక్క నాశనం అనేది ఆ యొక్క చెడిపోయేది అనేది లోపల నుంచి ఆరంభమవుతుంది, బయట నుంచి కాదు. The worm that can destroy us is in our belly right now. అయితే మనలో పాడు చేసే యొక్క వాంస యొక్క పురుగులు కానీ ఏదైనా కానీ లోపల మనలోనే ఉంటాయి. First destruction starts from inside, then simultaneously destruction from the outside begins. మొదట లోపల నుంచి ఖరాబ్ అవుతుంది, దాని తర్వాత బయట నుంచి పాడవుతూ ఉంటుంది Now శరీరం. he is dead 4 days. అయితే ఇప్పుడు 4 దినాలు అయిందండి. And Mary is considering, if we open the tomb, it will stink. ఎప్పుడైతే రాయి తెరుస్తారో అది ఒకవేళ తెరిచినప్పుడు ఆ యొక్క వాసన దుర్వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది. Why does the government stipulate that within 24 hours a dead person should be buried? ఈ ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఆ విధంగా ఆజ్ఞ పెట్టింది చనిపోయిన వ్యక్తి 72 గంటల్లోనే సమాధి చేయబడాలని? Because of that. Because of that. ఆ కారణం బట్టే పెట్టింది. Now the prophet says, ఇప్పుడు ప్రవక్త చెప్తున్నారు, the man, the human being, is made up of 16 elements. అయితే మనిషి యొక్క 16 ఖనిజాలను బట్టి ఆయన తయారు చేయబడ్డాడు. You take some earth from outside and test it and send it to a lab. It will have 16 elements. అయితే మీరు ఒకవేళ బయట మట్టిని తీసుకొని దాన్ని పరిశోధించినట్లయితే ఆ యొక్క మట్టిలో మనం చూసినట్లయితే 16 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో. Calcium, manganese, phosphorus, iron, steel, silver, gold. All these elements that's in the earth is also in the body because we are taken from the same dust of the earth. అయితే శరీరంలో ఈ యొక్క మట్టి యొక్క దేహానికి కాల్షియం, పొటాషియం, మాగ్నీషియం, ఐరన్, ఈ విధంగా గోల్డ్, ఇంకా చాలా విషయాల చేత ఈ శరీరం తయారబడింది. మట్టిలో చూడండి, ఈ శరీరం చూడండి, అయ్యే యొక్క ఎలిమెంట్స్ మనం కలిగి ఉంటాము. And the prophet saying somewhere in the 1960s, I suppose, I'm not sure. అయితే ప్రవక్త చెప్పినారు 1960, నాకు సరిగా గుర్తులేదండి. You take all the 16 elements that is in a man. అయితే మీరు తీసుకోండి, మనిషిలో ఉండే 16 ఎలిమెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నా and evaluate it into money. అయితే దాని యొక్క డబ్బులోకి మీరు వెల కట్టినట్లయితే it is equal to 85 cents, not even $1. అయితే $1 కూడా కాదు, 85 సెంట్స్గా అది వెల కట్టబడుతుంది. Okay, we will round it off to $1. 85 cents, we'll round it off to $1 today. అయితే ఈ రోజున $1కి మనం లెక్క కడదాం దాన్ని. Today or yesterday or today I just saw in the news that the rupee has gained slightly against the dollar to some 85 rupees a dollar. అయితే రూపాయి అనేది కొంచెం మెరుగైంది, ఆ యొక్క $కి ఒక 85 రూపాయలు. ఇస్ దట్ 85 rupees a dollar. $1 85 రూపీస్గా అది పరిగణించబడుతుంది. So 16 elements in the Tarun. ఈ యొక్క 16 ఎలిమెంట్స్ తరుణ్లో ఉన్నాయి. 16 elements in జేమ్స్ లో కూడా 16 ఎలిమెంట్లు ఉన్నాయి. 16 elements in each one of you. మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఎలిమెంట్స్ 16 అనేవి ఉన్నాయి. What is your value? What is my value? నీ యొక్క వెల ఏమిటి, నా యొక్క వెల ఏమిటండి? $1, 85 rupees. ఆ యొక్క $1 అనగా 85 రూపాయలు. And only till we have the breath of life in us, we are 85 rupees. ఎప్పటి వరకు అయితే మనం ఈ యొక్క ముక్కులో ఇక గాలి అనేది శ్వాస కలిగి ఉంటామో అంతవరకు మనం 85 రూపాయలు, $1 మనం వెల కట్టబడతాం. Once this breath stops, ఎప్పుడైతే ఈ శ్వాస అనేది ఆగిపోతుందో, we breathe our last, ఎప్పుడైతే మనం చివరి శ్వాస ఆపేస్తామో, we close our eyes for the last time, చివరిగా మన కన్నులు మూయబడ్డప్పుడు even that 85 rupees is lost. అయితే ఈ యొక్క 85 రూపాయలు కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. You and I become dung. అయితే నేను ఏమి కాని వారంగా అయిపోతాము. You and I become dust. మనము ధూళిగా అయిపోతాం. Even dung, the cow dung has value. అయితే గమనించండి, పెండకి కూడా కొంచెం వెల అనేది ఉంటుంది. You gather the cow dung and you sell it as manure. అయితే నువ్వు ఒకవేళ పెండ తీసుకుని అమ్మినట్లయితే దానికి ఒక వెల అనేది డబ్బు అనేది వస్తుంది. దానికి ఒక వెల. You and I die, we have no value. నువ్వు నేను చనిపోతే ఎటువంటి వెల లేదండి, విలువ లేదండి. But while we are on this earth, మనం ఎందుకు ఈ భూమి మీద ఉన్నాం? while we have this breath of life in us, ఈ రోజున మనలో శ్వాస అనేది ఎందుకు ఉన్నది? and in this life it is given unto man 70 years and by virtue of strength 80 years. అయితే మనకి ఈ లోకంలో 70 సంవత్సరాలు ఇవ్వబడ్డాయి, లేదంటే ఒక 85 సంవత్సరాలు వాక్యానుసారంగా మనకి ఆ యొక్క ఆయుష్ ఉంది. The only good thing you can do is to accept the Lord Jesus Christ in your life. అయితే నీవు చేయవలసినది ఈ జీవితంలో నువ్వు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించడం మాత్రమే. Because your soul
Hallelujah. హల్లెలూయా. As pastor said, is equal to 10,000 worlds. అయితే Hallelujah. ఆయన పాస్టర్ గారు చెప్పారు, నీ యొక్క ఆత్మ అనేది, నీ ప్రాణం అనేది 10,000 లోకాలకి సాదృశ్యంగా ఉన్నది, సమానంగా ఉన్నది. You are carrying such a precious, valuable something in your heart in a vessel that is only worth 85 rupees. అయితే నువ్వు అంత వెలగలిగిన వాడివిగా ఉండి ఒక పాత్రగా నువ్వు కేవలం 85 రూపాయల వెలగానే ఇక్కడ శరీరంగా ఉంటున్నావు. We may live in a palace. మనము భవనంలో జీవించవచ్చు. We may go in a very luxury car. మనము విలాసవంతమైన కార్లో తిరగవచ్చు. We can live in high society. ఆ యొక్క మంచి ప్రదేశాల్లో మనం జీవిస్తుండొచ్చు. But never forget, కానీ మర్చిపోవద్దండి, my value is only 85 rupees. కానీ నా వెల అనేది 85 రూపాయలు మాత్రమే. But the soul within me, కానీ నాలో ఉన్న ప్రాణం లేక ఆత్మ, that is worth equal to 10,000 worlds. కానీ ఆ ఆత్మకి ఈ యొక్క 10,000 లోకాలకు ఉన్న విలువ ఉన్నది. All the splendor and glamour and glory of 10,000 worlds is here. అయితే ఈ యొక్క అందరం కానీ ఏదైతే విలువ ఉన్నదో ఈ అంతటికి కూడా 10,000 లోకాలకు ఉన్న విలువ కలిగిన ఆత్మకు మాత్రమే ఉన్నది. So we have to be more concerned about this than this. అయితే మనము ఈ బయట ఉన్న శరీరానికి ఎక్కువగా కంటే ఎక్కువగా లోపల ఉన్న ఆత్మను మనం పట్టించుకోవాలి. So Jesus says, Martha, take the stone away. My Lord, it is for he is dead 4 days. అయితే యేసు మార్తతో చెప్తున్నాడు, రాయి తొలగించండి అని చెప్తున్నాడు ఆయన. అప్పుడు ఆమె అంటుంది, ఆయన చనిపోయి ఇప్పటికి 4 దినాలు అయినది. Jesus saith unto her, said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? అయితే ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ విధంగా చెప్పాడు, నేను చెప్పినట్టు చేయండి, అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమను చూడనని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Then they took the stone away from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. అయితే ఆయన చేతులు పైకి వెత్తి కృతజ్ఞతలు చెల్లించి ఆయన తండ్రికి స్తోత్రం చేసి ఉన్నాడు. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. నీవు ఎల్లప్పుడూ నా మనవి వినుచున్నావని నేను ఎరుగుదును, కానీ నీవు నన్ను పంపితివని చుట్టూ నిలిచి ఉన్న ఈ జన సమూహము నమ్మునట్లు వారి నిమిత్తమై ఈ మాట చెప్పితిన్నాను. Now Jesus was God manifested in one single human body. అయితే ఈ యేసు దేవుడుగా ఉండి ఒక శరీరంలో ఆయన బహిర్గతం అవుతూ ఉన్నాడు. Today that same God is manifesting himself in several human bodies, you and me. అయితే అదే దేవుడు ఈ దినమున వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో ఆయన బహిర్గతం అవుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And when he thus had spoken, he cried out with a loud voice. He cried out with a loud voice, Lazarus, come forth. ఆయన ఇలాగు చెప్పి లాజరు బయటకు రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా, and he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, loose him and let him go. చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో చుట్టబడిన వాడే వెలుపలికి వచ్చను, అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టి ఉన్నను. అంతటా యేసు, మీరు అతని కట్లు విప్పి పోనీయుడని వారితో చెప్పాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now Jesus was coming. No, I'm the drama again. Jesus was coming from Raghavendra Hotel, Tower water tank. అయితే గమనించండి, ఇప్పుడు ఆ యొక్క డ్రామా అనేది ఆరంభమైంది. మరలా యేసు ఆ యొక్క యాప్రల్ వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి రాఘవేంద్ర హోటల్ నుంచి ఆరంభమైనాడు. If Jesus had already come, what should have taken place? What should have happened? ఒకవేళ ఆయన ముందుగానే వచ్చి ఉన్నట్లయితే ఏమి జరిగి ఉండేది? Lazarus should have risen from the dead. అయితే ఆయన లాజరు ఆ యొక్క పునరుత్థానంలో లేచి ఉండేవాడు. Because when he came, that is what happened. ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చాడో ఈ విషయం జరిగిందండి, ఇదే జరిగింది అక్కడ. So to our dear friends who say that they are already in the millennium, the Lord has come, the rapture has taken place and we are already in the millennium, where is the resurrection of the dead saints who are dead in Christ? అయితే ఇప్పుడు ఈ రోజున మన ప్రియ సహోదరులు ఎవరైతే రాకడ అనేది మిలీనియం ఇప్పుడే జరుగుతున్నది, అది జరుగుతూ ఉన్నది అని అనుకున్నట్లయితే మన చనిపోయిన వారి యొక్క పునరుత్థానంలో లేపబడి ఎక్కడ ఉన్నారు, వారి సంగతి ఏమిటి? Because if he has already come,
ఒకవేళ ఆయన ముందుగానే వచ్చినట్లయితే 1 Thessalonians 4:15, 16, 17 tells us. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు 14, 15, 16లో 14, 15లో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. 1 Thessalonians chapter 4. మొదటి తెస్సలోనికీ 4వ అధ్యాయం. Finish? Yes, brother. Praise the Lord. Okay. Okay. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, we which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినది ఏమనగా, ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులై నిలిచియుండు మనము నిద్రించు వారి కంటే ముందుగా మనము సన్నిధిని చేరము. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. అయితే స్వయాన దేవుడు ఆ పరలోకం నుంచి ఆయన ఒక కేకతోటి వచ్చి ఉన్నాడు. The voice of the archangel. ఆ యొక్క బలిష్ఠుడైన దూత యొక్క స్వరముతోటి. And the trump of God. దేవుని యొక్క బూరతోటి. The Lord his coming is of 3 parts. దేవుడు ఆ యొక్క 3 భాగాలుగా వస్తూ ఉన్నాడు. He does all the 3 himself. The Lord himself. ఆ 3 విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు స్వయాన తానే చేస్తూ ఉన్నాడు. Shall descend from heaven. అవి కూడా పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చును. So if you should ask me, brother, has the Lord come? నువ్వు అడగచ్చు, ప్రభు ముందుగా వచ్చాడా? I will say he has already descended. He has started to come. He is coming. ఆయన ముందుగానే దిగి ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి రావాల్సి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. Where is he now? ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? He's at Raghavendra. He's at water tank. ఆయన ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర హోటల్ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర ఉన్నాడు. The prophet says the Lord is now in spirit form in the church, preparing his bride for the rapture. అయితే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు దేవుడు ఆత్మరూపంగా సంఘంలో ఉండి తన వధువును ఆయన సిద్ధం చేస్తున్నాడు రాకడ కొరకు. So the Lord comes with the shout. The shout is the message going forth. The entire message has come forth 35 plus 25, 60 years ago. అయితే ప్రభు ఆ యొక్క పరలోకం నుంచి 50-60 సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. The shout has gone forth and it is still going forth. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క శబ్దము బయలుపాటు అయిందో ఇంకా అది బయలుపాటు అవుతూనే ఉంది, అది ఇంకా కొనసాగుతూ ఉన్నది. This every preaching is a shout of the Lord. ఈ ప్రతి ఒక్క బోధ కూడా దేవుని యొక్క కేక పిలుపైనది. Then there has to be the voice of the archangel. అయితే ఇప్పుడు దేవుని యొక్క దూత బూర కూడా ఉండాలి. What is the voice? ఆయన స్వరము ఏమిటి? The voice is the resurrection power. అయితే ఆ యొక్క స్వరము ఆ యొక్క పునరుత్థానము యొక్క శక్తి అయినది. Amen. Amen. The voice is the power of resurrection. ఈ యొక్క స్వరం అనేది పునరుత్థానం యొక్క శక్తి అయినది. When the Lord Jesus Christ was slain on the cross of Calvary, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు కల్వరిలో ఆయన ఉన్నాడో, he cried with a loud voice and gave up his spirit. అయితే ఆయన గొప్పగా కేక వేసి తన ఆత్మను అప్పగించాడు. He cried with a loud voice. What did he cry? ఆయన గొప్పగా కేక వేసి ఆయన అరిచి ఉన్నాడు. ఏమి చేశాడు ఆయన? What was that loud voice? ఆ యొక్క గొప్పగా బిగ్గరగా అరిచిన స్వరం ఏంటి? When he cried with a loud voice, he gave up his spirit. The graves of the Old Testament saints broke open and they rose up in new life. ఆమేన్. ఎప్పుడైతే ఆయన గొప్పగా బిగ్గరగా కేక వేసి ఉన్నాడు, అప్పుడు తన ఆత్మను అప్పగించుకొని ఆ పాతాళంలో ఉన్న ఆ యొక్క పాత పరిశుద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా లేచి ఉన్నారు అప్పుడు. So the voice is calling from the dead to life. అయితే ఆ యొక్క స్వరం అనేది చనిపోయిన వారిని మరణంలో నుంచి జీవంలోనికి పిలుస్తూ ఉన్నది. Now there's 2 kinds of resurrection. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే 2 రకాలైన పునరుత్థానములు ఉన్నాయి. Paul says, we that were dead in Christ, he has quickened us and we are alive in him. He has quickened us. మనము చనిపోయిన వారం ఉంటే ఆయన మనల్ని మేలుకొల్పి ఉన్నాడు. We were dead in traditions of the denominations. సంఘ శాఖల యొక్క ఆచారాలు మనం చనిపోయి ఉండగా,
So first resurrection, He has brought us out of the bonds of the traditional doctrines of the denomination. That's the first resurrection that we have received, a spiritual resurrection. ఈ యొక్క మొదటి ఆత్మీయమైన యొక్క పునరుత్థానం ఏమనగా లోకంలో ఉన్న ఈ యొక్క సంఘ శాఖల యొక్క బంధాల్లో నుంచి మనం తీసుకొని రావటమే ఆ యొక్క మొదటి యొక్క పునరుత్థానమైనది, ఆత్మీయమైన పునరుత్థానము. And second kind of resurrection is the physical resurrection. రెండవది శారీరక పరమైన యొక్క పునరుత్థానమైనది. So when the Lord cried from the cross, the graves of the Old Testament saints broke open and they rose from the dead. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు శిలువ మీద చనిపోయి ఆయన బిగ్గరగా కేక వేస్తున్నాడు, అప్పుడు ఆ సమయంలో పాత నిబంధనలు ఉన్న యొక్క భక్తులందరూ కూడా వారు బయటికి లేచి పడినారు. When the author of life, the Lord Jesus, stood at Lazarus' grave and he said, "Lazarus, come out." With a loud voice he called. Lazarus came forth from the dead in a physical resurrection. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడైతే ఆ లాజరు దగ్గరికి వెళ్ళి లాజరు నువ్వు బయటికి రాని బిగ్గరగా కేక వేస్తున్నాడో, శరీరంతో లాజరు బయటకు వచ్చి ఉన్నాడు. Now ఇప్పుడు he says, ఆయన అంటున్నాడు, "For the Lord himself and the dead in Christ shall rise first. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God." The trump of God it's a trumpet sounding and calling us unto the wedding supper. అయితే ఇప్పుడు ఆ యొక్క దేవుని బూరతోను పరలోకం నుండి ప్రభు దిగివచ్చును, క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు మొదట లేతురు. ఎప్పుడైతే ఆ స్వరం వినిపించబడుతుందో అప్పుడు మొదటగా చనిపోయిన వారు అందరూ లేస్తారు. Now the trumpet also has two purposes. అయితే ఇప్పుడు బూరలకు కూడా రెండు విధానాలు ఉన్నాయి, రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. One purpose is to gather the bride and take her for the celebration of the marriage, the lamb's marriage supper. మొదటిది ఆ యొక్క బూర అనేది మొదటగా వధువుని యొక్క దేవుని యొక్క విశ్వాసులను వారి యొక్క విందుకు వారిని సిద్ధపరచడం, ఏకం చేయడం అయినది. And the trumpet does another thing. It's a call for war. అయితే రెండవది ఏదైనదంటే యుద్ధానికి సూచనగా ఉన్నది. The war of Armageddon. ఆ ఆర్మేగద్దోను యుద్ధం అయినది. So now ఇప్పుడు the dead in Christ shall rise first. అయితే క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదటగా లేతురు. I'm going to close now. I'm given another 15 minutes with the interpretation. I think I will finish it. I will do justice by the grace of God. ఇంకో 15 నిమిషాలు ఉన్నాయి నాకు. నేను ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ తో కలిపి నేను కొద్దిసేపట్లో Now listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. As I told you first that we can only receive anything by revelation from God. అయితే మనం మొదటగా నేను ముందు చెప్పినాను, మనము ఏదైతే పొందుకోవాలంటే అది ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఉంటేనే పొందుకోగలము. So the dead in Christ shall rise first. అయితే క్రీస్తునందు మృతులైన వారు మొదటగా లేతురు. Who is going to raise the dead in Christ now? ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఎవరు క్రీస్తునందు మృతులైన వారు లేస్తారు? The Lord Jesus says when he stood there, he called Lazarus out of the grave. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ ఉండి లాజరును పిలిచినప్పుడు ఆయన లాజరును బయటకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నాడు. The Lord left this scene 2000 years ago. ఈ దేవుడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం సీన్కి వెళ్ళిపోయాడు. The church has come through 7 church ages. సంఘం ఇప్పుడు 7 సంఘ కాలాల ద్వారా వచ్చింది. In the last age he has raised a prophet and he has called the bride out of denominational bondage. చివరి కాలంలో దేవుడు తన ప్రవక్తను పంపి వధువును తన యొక్క బంధాల నుంచి బయటకు పిలవటానికి ఆయన ప్రవక్తను పంపించాడు. And now we are in the astronaut time. ఇప్పుడు మనం వ్యోమగాముల కాలంలో ఉన్నాము. We are about to take off. మనం ఇప్పుడు ఎగరబోతున్నాము. But there are dead in Christ lying about us. We know whom we know. My pastor, Ravindraj, his wife, other precious believers who are with me in my fellowship who have gone on. Now, Brother Ed Biscal has just gone on 2 weeks ago. Brother Keith Randolph, he had a lovely wife, Sister Judy Randolph, who used to share about 10-15 golden nuggets every day on Facebook, and I was strengthened very much by that. There's a Brother Ray Montgomery who always said, "Brother Rocky, I love you." He never felt ashamed to say that, "I love you." There are so many saints who have gone on to their rest, who are dead in Christ. Who is going to call them out of the graves? అయితే చూడండి, చాలా మంది చనిపోయినారు. నాకు సంఘ కాపరి ఆయన భార్య, చాలా మంది ఇంకా ఎంతో మంది నాతో పాటు ఉన్న వారందరూ కూడా చనిపోయినారు. మరి చనిపోయిన వారి పిలిచే మొదటగా వారు ఎట్లా లేస్తారు మరి? That is the glory of this end time message that we have received. అది ఈ యొక్క అంత్యకాలంలో మనం పొందుకునే ఈ వర్తమానం యొక్క గొప్ప మహిమ అయినది. Prophet says, ప్రవక్త చెప్తున్నాడు, in the last days
చివరి దినాలు, అంత్య దినాల్లో the bride will not be God's mouthpiece. అయితే ఆ చివరి దినాల్లో దేవుడు యొక్క మౌత్ పీస్ గా వధువు నెవర్ బీ Will not be God's mouthpiece. అయితే చివరి దినాలు వధువు ఆయన నోటికి బూరగా ఉండదు. She will be her own mouthpiece. అయితే ఆమె తన సొంత స్వరముగా ఉంటుంది. What does that mean? దాని అర్థం ఏమిటి? Now Tarun is my mouthpiece now. అయితే ఇప్పుడు తరుణ్ నాకు మౌత్ పీస్ గా ఉన్నాడు, బూరగా ఉన్నాడు. Tarun is not thinking and speaking. అయితే తరుణ్ ఆయన ఆలోచించి మాట్లాడట్లేదు. He is hearing what I am saying and he is repeating to you in another language. అయితే ఆయన ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో దాన్ని విని వేరొక భాషలో మీకు చెప్తూ ఉన్నాడు. But I am doing the thinking, the imagination, and I am speaking of myself. నేను మాట్లాడే విషయాన్ని ఆలోచించి ఊహించుకొని నేను మాట్లాడుతున్నాను నా సొంతగా. He is only interpreting. He is being my mouthpiece. అయితే ఆయన నాకు ఒక బూరగా లేకుంటే ఒక మాటగా ఉండి ఆయన తర్జుమా చేస్తూ ఉన్నాడు. Until this time the bride is God's mouthpiece. అయితే దేవుని యొక్క బూరగా స్వరానికి ఆయనకు స్వరంగా ఉండేంత వరకు కూడా, But the time has come ఎప్పుడైతే సమయం వచ్చిందో when the bride will be no more be God's mouthpiece. ఈ వధువు అనేది ఏమాత్రం కూడా ఆయనకి స్వరముగా ఉండదు కానీ She will be her own mouthpiece. అయితే ఆమె తన సొంతం యొక్క బూరగా ఉంటుంది. She will speak. ఆమె మాట్లాడుతుంది. God will fulfill it. దేవుడు దాన్ని నెరవేరుస్తాడు. She will be the last voice to this last age. ఈ యొక్క అంత్యకాలానికి అంత్యకాలం యొక్క స్వరముగా ఉంటుంది. What is the last voice? ఈ చివరి స్వరం ఏమిటి? The resurrection power is in the bride of Christ. యేసుక్రీస్తులో ఉన్న పునరుత్థానం శక్తియే వధువు అయినది. Colossians 2:9 says, "For the fullness of Godhead dwelt in him bodily." Colossians 2:9. The fullness of Godhead dwelt in him bodily. కొలస్సీ 2:9. రెండు Amen. Amen. That God, whatever he was, all that he was, he poured into his son Jesus Christ. అయితే దేవుడు ఏ సమస్తముని ఏమై ఉన్నాడో అంతా కూడా తన కుమారులు కుమ్మరించబడి ఉన్నాడు. And the prophet says, all that Jesus was, he poured into his church, the bride. అయితే యేసు చెప్తున్నాడు ఈ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అదంతా కూడా తన వధువులో కుమ్మరించబడి ఉన్నాడు. Then it was one body, one person, one mouth speaking. అయితే ఒకటే శరీరం, ఒకటే మాట, ఒకటే స్వరము మాట్లాడుతూ ఉన్నది. He had the power, he had the authority. వారికి శక్తి ఉన్నది, వారికి అధికారం ఉన్నది. Now all that he was, he has poured into his church, the bride. అయితే ఆయనకున్న సమస్తమును తన వధువులో కుమ్మరించుకొని ఉన్నాడు. And the bride is no more God's mouthpiece. Hallelujah. అయితే ఇప్పుడు వధువు ఏమాత్రము దేవునికి బురగా లేదు ఆమె. He has given his authority to his bride. Speak the word and I will fulfill it. అయితే ఆయన ఇప్పుడు ఎటువంటి అధికారం ఇచ్చాడో, నువ్వు మాట్లాడు, నేను దాన్ని నెరవేర్చే అధికారం నీకు ఇస్తానని చెప్పాడు ఆయన. So at the time of the rapture, just at the time of the rapture, ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఎత్తుబాటు సమయంలో, ఆ యొక్క సమయంలో then we which are alive and remain, ఎవరైతే మనం సజీవులుగా ఉన్నామో ఇప్పుడు shall be caught up together with them in the clouds. 17. Yes. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభుని ఎదుర్కొన్నట్టుకు ఆకాశ మండలమునకు to be with the Lord in the air, and so shall we be with the Lord forevermore. ఆకాశ మండలంలోని మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము, కాగా మనము సదాకాలం ప్రభుతో కూడా ఉందుము. Hallelujah. హల్లెలూయా. My beloved brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, God has placed a responsibility upon his bride church today. ఈ రోజున సంఘం మీద, వధువు మీద దేవుడు ఒక బాధ్యతను పెట్టి ఉన్నాడు. He does not want you to be his mouthpiece, to listen to him and then convey. అయితే నువ్వు ఆయన స్వరాన్ని విని వేరే వారికి చెప్పే విధంగా నువ్వు ఉండాలని కోరుకోవట్లేదు. He wants you to speak the word. నీవు మాట్లాడాలి, అనగా వాక్యాన్ని మాట్లాడాలని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. The third pull has to be activated in you and me. అయితే మూడో ఈడ్పు అనేది నీలో నాలోది, అది ఖచ్చితంగా జరగాలి. Don't think I'm too small, I'm very little, oh I'm just a believer, I'm sitting in the back seat, I'm just doing this work, that work. No, you are God's bride to his son, the Lord Jesus Christ. అయితే మీరు ఏమాత్రం అనుకోవద్దు, నేను విశ్వాసిని, నేను ఆ విధంగా అక్కడే ఉన్నాను, చిన్నగా ఉన్నాను, నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, ఆ పని చేస్తున్నాను, ఏమాత్రం అనుకోవద్దు. నువ్వు కేవలం యేసుక్రీస్తు కుమారుడే, దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వధువుగా ఉన్నావు. God is depending on you. దేవుడు నీ మీద ఆధారపడుతున్నాడు. The precious saints, our beloved family members, church members who have gone on, whom we know, మనకి ఎవరైతే తెలుసో, మన యొక్క ప్రశస్త సహోదరులు ఎవరైతే నిద్రించి ఉన్నారో వారు, James cannot come from Chennai Nadurupattu and say, brother so and so come out.
అయితే చెన్నై నడిపట్ల నుంచి వచ్చిన జేమ్స్ గారి ఓ సోదరుడు బయటికి రా అని పిలవలేడు. Pastor Samuel will have to do that. అది ఖచ్చితంగా శామ్యూయల్ గారు చేయాలి. Do you know that? మీకు తెలుసా? When Martha spoke to Jesus, he said, yes, he will rise in the last days. And he told him, I am the resurrection and the life. అయితే ఎప్పుడైతే మార్తా ప్రభుతో చెప్పినదో, అవును నాకు తెలుసు ఆయన పునరుత్థాన దినమున లేస్తాడని, He that believeth on me, ఎవరైతే నన్ను నమ్ముతారో, though he shall die, he shall live. ఎవరైతే నన్ను చనిపోతారో వారు జీవిస్తారు. And he that liveth and heareth my word shall never die. ఎవరైతే నా మాటలు వింటారో వారు ఏమాత్రము చనిపోరు. Then he asked her a question, do thou believest this? నువ్వు దాన్ని నమ్ముచున్నావని ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ఆయన. That question the Lord is asking you and me today. Do you believe this? ఈ రోజున నన్ను ఆయన ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు దీన్ని నమ్ముచున్నావా? The power to call the dead in Christ out of the graves, God has given to his bride, to you and me. సమాధిలో నుంచి చనిపోయిన వారిని పిలవటానికి, బయటకు పిలవటానికి, శక్తిని ఇచ్చడానికి నీకును నాకు ఇచ్చున్నాడు. నువ్వు దాన్ని నమ్ముచున్నావా? Just imagine the position that God has placed us in. అయితే మీరు గమనించండి, ఎటువంటి స్థితిలో దేవుడు మనల్ని పెట్టి ఉన్నాడు. The responsibility is placed upon us. ఎటువంటి బాధ్యతను మన మీద పెట్టి ఉన్నాడు. Then how carefully we have to walk before the Lord. ఎంత జాగ్రత్తగా మనము దేవుని ఎదుట నడుచుకోవాలి. How reverently we have to walk before the Lord. ఎంత గౌరవంగా, ఎంత మర్యాదగా దేవుని ముందు మనం నడుచుకోవాలి. How fearfully we have to walk before the Lord. ఎంత భయముతోటి మనము దేవుని యందు నడుచుకోవాలి. My precious brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, coming of the Lord is so very close. అయితే ప్రభు యొక్క రాకడ అనేది ఆయన చాలా దగ్గరగా ఉంది. All the events happening in the world right now are pointing to the coming of the Lord. ఈ లోకంలో ఇక ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి విషయం అన్ని కూడా రాకడ వైపు పాయింట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. The prophet says all these events, as you can see, that it is leading to the great tribulation. అయితే మీరు ఆ ప్రవక్త చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ విషయాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో మహాశ్రమల వైపు అది నడిపిస్తూ ఉన్నది. How sure that the tribulation will take place? ఆ యొక్క శ్రమల కాలము ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? So surely the coming of the Lord will also be. అదే విధంగా దేవుని యొక్క రాకడ కూడా, ఆ యొక్క దినము కూడా ఖచ్చితంగా రాబోతున్నది. So let us be rapture ready today. ఈ రోజు ఎత్తబడే రకంగా సిద్ధంగా ఉండాలి. మనము let us be fully prepared. మనం ఖచ్చితంగా 100% సిద్ధంగా ఉండాలి. Let not anything weigh you down. The lust of the world, the lust of the eyes and the love of the world. దేవుని మీద, లోకం మీద ప్రేమ కానీ, ఎవరి మీద ప్రేమ కానీ ఏది కూడా నిన్ను కింద వేయనట్టుగా మీరు ఉండండి. There is no time to play church anymore. సంఘంలో ఇంకా ఆటలాటముకి ఏమాత్రం సమయం లేదు. Surrender ourselves. మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం. Commit ourselves. మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం. Submit ourselves. మనల్ని మనం లోబడదాం. He says, you call me Lord, Lord, but you don't do what I command you to do. నువ్వు నన్ను ప్రభు అని పిలుస్తున్నావు కానీ నేను ఏదైతే ఆజ్ఞాపించానో అది నువ్వు చేయట్లేదు. If we call him Lord, then he must have the rule over us. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన ప్రభు అని పిలుస్తావో అప్పుడు నీకు అధికారం అంటుంది అన్నిటి మీద. Then we should be surrendered. We should be servants. అప్పుడు నువ్వు లోబడి ఆయనకు సేవకుడిగా ఉండాలి నువ్వు. So trust me with the word and the end time message. We are waiting for the coming of the Lord. We are waiting to be caught up in the rapture, and we are waiting to go into that glorious millennium. అయితే మనము దేవుని యొక్క వాక్యం మీద, దేవుని యొక్క వర్తమానం మీద ఆశపడి నమ్ముచూ ఉన్నాము. రాకడలో ఎత్తబడాలి, ఆ యొక్క 1000 పాలనలు కూడా మనం ఉండాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. May the Lord bless you all abundantly. దేవుడు మిమ్మల్ని అత్యధికంగా దీవించును గాక. May we all grow together in the word, in the spirit and in the message of the Lord. ప్రభు యొక్క వాక్యంలోను, ఆత్మలోను, శక్తిలోను మనం ఇంకా ఎదుగును గాక. And may we be rapture ready. ఆ విధంగా మనం ఎత్తుబాటులో ఉందుము గాక, సిద్ధంగా ఉందుము గాక. He may come before we close this meeting. మనం ఈ కూటమి ముగించే లోపు ఆయన రావచ్చు. He may come tonight. ఈ రాత్రికి ఆయన రావచ్చు. He may come tomorrow. ఆయన రేపు కూడా రావచ్చు. But let us be ready. కానీ మనం సిద్ధంగా ఉందాం. Shalom. God bless you all. మీకు సమాధానం కలిగినాక దేవుడు మిమ్మల్ని